सो जिस तरह के खुदा दी जिंदा और जलाली कलाम दे विच एक आयत पढ़ी गई खुदा दी बेटी दे वसीले दे नाल पालूस रसूल दा खत पहला तिमोथियस और उसका पहला बाब और ओदी 12 आयत खुदावंद दे कलाम चो पढ़ी गई। इस तो पहले कि खुदावंद दे जिंदा और मुकद्दस कलाम नूं पढ़िए खुदा दे बेटे लियास एक गल कर देते सन और वो गल बड़ी समझण वाली सी, गौर करने वाली सी। कौन सी कमान है गौर तलब सी, उन्हें समझना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि देखो मेरे शिशु बेटी अन्ना में गीत कहानी पे थी कि यादें जब सताएं यीशु को याद करें। ਉਹਦੇ 'ਚ बड़े मुख्तलिफ लफज आए ने कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ? ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਲ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ। ਐਸਾ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਨਜਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਮ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ खुदा कहता है कि तुसी जिस हाल च भी हो मेरा की करो, शुक्र अदा करो। इस करके इस गल ते गौर करनी है, इस गल नूं समझना है कि खुदावंद यीशु मसीह दी मर्जी की है। अगे अंदर बैठे हुए सी ते उत्थे गल हो रही सी, कह रहे सन साबा भाई कह रहे सन कि खुदा दी मर्जी नूं तजर्बे दे नाल मालूम करो, तजर्बा करो कि ओदी मर्जी है की है और वो चाहता की है, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्योंकि खुदा अपने वादे के मुताबिक हर जगह मौजूद होता है। जिथे उन्होंने 2 या 3 बैठ के याद करते हैं तो खुदा उत्थे की होता है? मौजूद होता है। असीं ओहदी की जो मौजूदगी का एहसास करने आ, जो असीं ओहदी मौजूदगी नूं अपने अंदर फीलिंग का एहसास लियाने आ, फिर सानूं पता लग जाता है, फिर साडे वास्ते हर दिन खुशी दा है। ये आयत भी क्रिसमस के रिलेटेड भी हैगी जे। गौर करके देखियो, ये समझो कि क्रिसमस वाले दिन ही ये आयत पढ़ी जा रही है। वो किस तरीके दे नाल कि मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। देखो मेरे अजीजो, पालूस रसूल दा खत तिमोथियस नाम पहला ओदा खत जिहदे विच ये जिक्र किया गया है। पालूस रसूल कहता मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदा दा शुक्र करना। और वो ताकत बख्शने वाला कौन है? ताकत बख्शने वाला कौन है? मसीह यीशु दा कहना मैं शुक्र अदा करना। मसीह यीशु ओदा ओनु ताकत बख्शने वाला है। जबकि पालूस रसूल अपने साबका लाइफ दे विच इस तरीके दे नाल अपनी जिंदगी नूं गुजारदा सी कि ओदा कोई तल्लक खुदा दे नाल नहीं सी। ओदा तल्लक खुदा दे नाल नहीं सी, खुदा तो हट के अपनी जिंदगी नूं बसर करदा सी। इवन के जेडे लोग खुदा दी खिदमत करदे सन, जेडे लोग खुदा दा कलाम सुनांदे सन, जेडे लोग खुदा दी बशारत करदे सन, उन्हां नूं मारदा सी, कुटदा सी, कत्ल कर दिंदा सी, संसार करदा हुंदा सी। लेकिन कहंदा खुदा दा फिर मैं शुक्र करदा वां कि मेरी एडी बुरी लाइफ सी, लेकिन खुदा ने की कीता है? मैनूं एक दयानतदार खादम समझ के अपनी खिदमत सौंप दी। कितनी बड़ी शुक्रगुजारी है। और मेरे अजीजो, हर हाल दे विच खुदा दा शुक्र अदा करना साडे उत्ते बहुत ज्यादा जरूरी है।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਹਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿ ਮੁਨੱਜੀ ਖੁਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਿਨ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 12 ਰਬੀਉਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ? ਗਡਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ? ਜਾਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਗਣ ਦੇ ਸਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ, ਰਾਉਂਡ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਇਲਾਕਾ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਰਵਾਹੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਉਂਡ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤੇ, ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਲੋਕ ਜਾਗਣ ਦੇ ਸਨ? ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਅਮੀਰ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵਾਲੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਨਾਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਰਵਾਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰੋ ਮਤ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜ਼ਰਾ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬ ਦੀ 10 ਆਇਤ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ दूसरा बाब और उसकी 10 आयत। लूका दी अंजील दूसरा बाब और उसकी 10 आयत। अगर लाभ फिर पीछे जाओ, ये पहला बात है। अब देखो दो बाप ही है, दो बाप 10 है। हाँ जी 10 है, पढ़े जरा। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। आमीन। फरिश्ते ने उन्होंने की क्या है कि डरो मत, एक खुशी दी बशारत नूं ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਨੱਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਨੱਜੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਦ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
गुनाहों तो नजात बख्श दी जाए। क्योंकि कलाम मुकद्दस से लिखा है कि बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदावंद यीशु मसीह ਨੂੰ बाप ने भेजा। और 25 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹੀ ਤੇ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝਟ ਪਲ ਚ ਰਾਤ ਲੰਘਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਦੋਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ पैदा होया और उस मुनस्सी खुदा ने दुनिया ते आके मौजज़ात कीते, अपने अजीब काम दिखाए और बहुत सी जिंदगियां नू नजात दी राह ते लियांदा। क्योंकि खुदावंद जो अपना जलाल ज़ाहिर करदा है, इंसान दी जिंदगी बदल जाती है। अज लोग इस दिन नू सैलीब्रेट करने दे लई बड़ी खुशी दे नाल अपने अपने घरां च लाइटां लगा रहे ने, किसी ने स्टार्स लगाए हुए ने, कोई कुछ करदा है, कोई कुछ करदा है, कोई कुछ करदा है। लेकिन मेरे सिसो ये भी जरूरी है क्योंकि एक खुशी का इजहार है। लेकिन लाइटां ला के इंसान सुता होवे ते वो खुशी की खबर आ जाएगी? बत्तियां चलदियां होण, जगमग जगमग हुंदी होवे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੀਂਦ ਚ ਅੰਦਰ ਘਰਾਟੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਸੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਝੁਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ क्रिसमस ही है। क्योंकि जो तुसी ओदा हर हाल दे विच शुक्र अदा करना है ते खुदा ने तुहानू मुसीबतां तो, परेशानियां तो, बीमारियां तो रिहा करके अपनी कुदरत दे लई इस्तेमाल करना है। ते जो खुदा ने तुहानू अपनी कुदरत दे लई इस्तेमाल करना है ते फिर खुदा दा जलाल भी तुहाडी जिंदगी च जाहिर होना है, फिर खुदा दी बख्शिश भी तुहाडी जिंदगी च जाहिर होनी है। इस करके मेरे अजीजो असी इस गल नू अपनी जिंदगी दा एक हिस्सा बनाना है और ये जांचना है कि खुदा ने सानू अपने काम दिते हुए ने। की काम दिते ने? किसी नू गीत गाने दा वक्त खुदा दे दिंदा है, किसी नू दुआ करन दा वक्त खुदा दे दिंदा है और किसी नू कलाम पढ़न दा वक्त खुदा दे दिंदा है। एक वो खिदमत है जिहड़ी खुदा अपने लोगां दे कोलों लेना चाहंदा है। ए वो काम ने जिहड़े खुदा अपने लोगां दे कोलों लैंदा है ते असीं ओहदा शुक्र अदा करना है क्योंकि खुदा ने सानू इस काम दे लई चुनिया है। खुदा ने सानू अपने इस प्रस्तिश दे लई, गीत दे लई, दुआ दे लई, कलाम दे लई खुदा ने सानू चुनिया है। अगर साडी सताइश दे वसीले नाल किसी दी जिंदगी दे उत्ते कोई असर पहुंचदा है ते किड्डी खुशी वाली गल होएगी। इस करके मेरे अजीजो असी खुदावंद दा शुक्र अदा करना है, रामश होइए ते या खुशी होइए। क्योंकि खुशी होवे ना फिर बहुत मुश्किल हुंदा है। हुण एक काम पहले कर लीए कि दूजा कर लीए, शुक्र तो फिर भी कर लांगे ठहर के जरा, पहले खुशी तो मना लीए पूरी। हुण वड्डा दिन आंदा है, कई मसीह भैन भाइयों ने जरा ना अपने अपने आप को मेनटेन करना है। पहले प्लैनिंग हुंदी है कि मैं इस तरह करांगा, मैं इस तरह करांगा, मैं फलां करांगा, मैं फलां करांगा। और ज्यादातर लोग भला की सोचते होंदे ने जी, तुसीं हसी जा रहे हो, जरा शराब शरूब का बहुता सोचते होंदे ने कि लै 24 दिन रात नूं सारी रात अग बालनी है ते शराब पीनी है। ये प्लैनिंग हुंदी है ते क्या खुदा दे फरिश्ते आके इदां दे लोकां नूं लभदे ने? कईयां ने बाजारां लो रुख कीते हुंदे ने, पता ही नहीं है कि 24 दी रात नूं दुआ करनी कि नहीं करनी। क्योंकि कईयां माड़े बंदे नूं बेचारे तनखाह 24 नूं दिंदे ने जाके ते ओह 24 नूं रात नूं चुकदे ने, चलो भी फटाफट भज्जो कपड़े कुपड़े ले आइए। ये नहीं पता है कि दुआ करनी है। लेकिन असीं इस चीज से गौर करनी है मेरे सिसो, जे खुदा वक्त दिंदा है, जरूरी नहीं कि चंगे कपड़े पाए होण ते फिर ही वड्डा दिन हुंदा है। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪਾਓ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਆ 'ਚ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੌਂਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਨ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਫੇਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ?
ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਿਆਰੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਕ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਸ਼ਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਫਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਝੁਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਾ ਖੁਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਖੁਰਲੀ 'ਚ। ਬੜੀ ਨਹਿੰਦ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ। ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੜੀ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਹਵੇਲੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਲਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ਮੀਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਾਬਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨੌਵੇਂ ਭਾਈ ਬੋਲ ਭਲਾ ਕੀ ਸੀ ਨਾ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਤੋਬਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਬਸ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੰਗੀਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗੀਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਾਇਮ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੋਇਆ ਕਾਇਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ और फिर उसके बाद तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी किरा बन जाएगा।
सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में भी दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में भी दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद वो खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद वो खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमां ज़मीं पे भी उतर आएगा, आसमां ज़मीं पे भी उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। कुल ज़म भी सामने से हट जाएगा, कुल ज़म भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे लाल सवाल अज़ीम मोहब्बत के लिए, और आज के तेरे जिंदा कलाम के लिए खुदावन जो तूने अपने आसमान को खोला और अपने कलाम को नाज़िल किया, नक्शे के रंग से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने लोगों ने खुदावन आज तेरे कलाम की आवाज़ को सुना है,
तमाम जिंदगियां तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से पाक साफ और दुआ कर दे। अपना रहे वाला हाथ रख दे। ये तेरा कलाम इन सब की जिंदगियों में कसरत से काम करे। ऐ बाप, जितने लोग यहाँ पर मशहूर हैं सबों को बड़ी बरकत दे। और अपने दुश्मनों को ऐ खुदावन खुदा, दावत रखते हैं। जिस बच्चे के लिए खुदावन तेरी सूरी में तेरी बेटी शमीम ने उन अपील पर की, खुदा तेरा देना मैं तो नहीं जानता लेकिन तू जानता है, अपना रहे उस बच्चे के लिए वाला खुदावन हाथ तेरी रख बरकत दे। को खुदा चाहता बड़ी हूँ। बरकत दे। कोई भी बीमारी उसके बदन में है और सारी तो तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से जाती है। और बदन के किसी भी हिस्सा में दर्द है, दर्द भी यीशु मसीह के नाम से जाती है। और खुदावन खुदा, ये सारी दर्द यीशु मसीह के नाम से तेरे बेटे की जिंदगी में से जाती रहे और वो बच्चा जैसे कद खून गोश में बढ़े, तेरे नाम में तेरे जलाल में बढ़ता चला जाए। खुदावन खुदा, इस नन्हे मुन्ने बच्चे को बड़ी बरकत दे। ऐसे खुदावन खुदा, इस सारी जमात के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तरस करके सारी जमात को बड़ी बरकत दे, अपने में भरने का गहरा फजल अता कर, ताकि ये लोग तुझ में कायम रहे, कर दे। तेरी मर्जी को पूरा करें। सारे घराने की भी इस्लामती चाहता हूँ। इस करके चिगड़ दास की दीवार पे कोई वबा, कोई पुलिस की पावर, कोई जादू का कसर, तब इस हाथ के सर पे दाखिल न होने का, बल्कि मेरे खुदा तेरी कुदरत का मसा इस पर भी आकर के ठहरे। ये घराना तलवार के लिए नहीं बल्कि तेरे जलाल के लिए। जितने लोग अपने घर बार को छोड़ करके तेरी हजूरी में आए हैं, जिन्होंने तेरा कलाम सुना है, सबको